Next problem in figure 6.18. If LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, prove that AM by AB equal to AN by AD. Proof. Given LM is parallel to CB. அப்போ LM is parallel to CB அப்படின்னா LM is parallel to BC. LM is parallel to BC na by BPT. Since by BPT AM by AB equal to AL by LC. Taking reciprocal on both sides. Taking reciprocal on both sides. AM by MB. Reciprocal எடுத்தோம் அப்படின்னா MB by AM equal to LC by AL. Adding 1 on both sides. அப்போ MB by AM plus 1 equal to LC by AL plus 1, which implies MB plus AM divided by AM equal to LC plus AL divided by AL. அப்போ MB plus AM வந்து AB ஆ, அப்போ AB divided by AM equal to LC plus AL AC ஆ, அப்போ AC divided by AL. திரும்பி reciprocal எடுக்கிறோம். Taking reciprocal on both sides. அப்போ AM divided by AB equal to AC divided by AL. இது equation 1. இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அடுத்தது கண்டுபிடிக்கிறோம். இப்போ இதை என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? LM is parallel to CBக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்குமா? இதே மாதிரி LN is parallel to CDக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அப்போ LN is parallel to CD கொடுத்துருக்காங்க given. LN is parallel to CD na AN divided by ND equal to AL divided by LC. திரும்பி taking reciprocal on both sides. அப்போ ND divided by AN equal to LC divided by AL. Adding 1 on both sides. அப்போ என்ன வரும்? ND plus நான் டைரெக்டாக எழுதிடுறேன். ND plus AN divided by AN equal to LC plus AL divided by AL வருமா? Which implies ND plus AN AD ஆ, AD divided by AN equal to LC plus AL is AC divided by AL. திரும்பி taking reciprocal on both sides. அப்போ என்ன வரும்? AN by AD equal to AL by AC. The equation 2. From equation 1 and 2, right hand side equal இருக்கா? Sorry, AC by AL. இங்கே AL by AC வரும் இல்லையா? இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கா? அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவேட் பண்ணலாமா? தேர்ஃபோர் AM by AB equal to AN by AD. நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சா? நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ப்ராப்ளம். இன் ஃபிகர் 6.19 D is parallel to AC. D is parallel to AC and DF is parallel to AE.
prove that BF divided by FE equal to BE divided by EC. அப்போ proof. Given D is parallel to AC ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. D is parallel to AC அப்படின்னா AD by DB equal to BE by EC யா? Since by BPT. அப்போ இது equation 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம். Next given DF is parallel to AE. DF is parallel to AE. அப்போ இந்த triangle மட்டும் தான் எடுக்கணும். ABE மட்டும் எடுக்கிறோம். அப்போ AD by DB equal to BF by FE. இது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கா? அப்போ RHS ஈக்குவேட் பண்ணிடலாமா? அப்போ BF by FE equal to BE by EC. Hence the proof. Next, fifth problem. In figure 6.20, DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. Show that EF is parallel to QR. அப்போ proof. Given D is parallel to OQ வா? அப்போ DE is parallel to OQ அப்படின்னா PE by EQ equal to PD by OD. இது equation 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம். அடுத்து DF is parallel to OR ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. DF is parallel to OR னா PF divided by FR equal to PD divided by OD. இது equation 2. ரெண்டே equate பண்ணிடலாமா? ஏன்னா RHS ஈக்குவலாக இருக்கா? அப்போ PE by EQ equal to PF by FR. PE by EQ equal to PF by FR. அப்போ since by BPT. EF is parallel to QR. Sixth problem. In figure 6.21, A, B and C are points on OP, OQ and OC, OR respectively such that AB is parallel to PQ, AC is parallel to PR, so show that BC is parallel to QR. Proof. AB is parallel to PQ. AB is parallel to PQ. அப்போ என்ன வரும்? AB is parallel to PQ அப்படின்னா OA by AP equal to OB by BQ. இது equation 1 ன்னு வச்சுக்கலாம். Next, AC is parallel to PR. AC is parallel to PR. அப்போ திரும்பி OA divided by AP equal to OC divided by CR. அப்போ LHS ஈக்குவலாக இருக்கா? equation 1 and 2ல. அப்போ RHS ஈக்குவல் பண்ணலாமா? Therefore, OB by BQ equal to OC by CR. OB by BQ equal to OC by CR. இது இந்த triangle OQR வந்துருதா? இது வந்து triangle OQRல வந்துருதா? அப்போ OB by BQ equal to OC by CR proportion equalா இருக்குது. அப்போ therefore since by BPT BC is parallel to QR. Seventh problem. Using theorem 6.1, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side.
ஏ பி சி. அப்போ இது வந்து மிட் பாயிண்ட் ஈன்னு எடுத்துக்கிறோம், இதை மிட் பாயிண்ட் டின்னு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஈங்கிற மிட் பாயிண்ட்டை ஏபியில் எடுத்துட்டு அது வந்து இங்கே வந்து பைசெக்ட் பண்ணுது, ஏடியையும் டிசியும் ஈக்குவலாக பைசெக்ட் தான் என்ன மிட் பாயிண்ட் ஈக்குவலாக பைசெக்ட் பண்ணுதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். அதாவது டி வந்து மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏடி அண்ட் டிசின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஈங்கிற பாயிண்ட்டை எடுத்து ஈங்கிற பாயிண்ட்டு ஏபியில் எடுத்து அது எங்கே பைசெக்ட் பண்ணுது, ஏசியை டிங்கிற பாயிண்டில் பைசெக்ட் பண்ணுது, டிங்கிறது மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏசின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் நம்ம. அப்போ ப்ரூஃப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, டி இஸ் த லைன் செக்மெண்ட். given a line கொடுத்துருக்காங்களா, அப்போ D is a line drawn through the midpoint of AB such that. அப்போ டிங்கிற லைன் வந்து ஏபியில் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏபியாக இருக்குது, அது வந்து parallel to பிசியா வருமா, டி இஸ் parallel to பிசியா, அப்போ டி இஸ் parallel to பிசி. அப்போ டி இஸ் parallel to பிசின்னு வந்ததுனால சின்ஸ் பை, ஏன்னா தியரம் 6.1 யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, பை தியரம் 6.1 அதாவது பிபிடி. அப்போ ஏஇ பை இபி ஈக்குவல் டு ஏடி பை டிசி. ஈங்கிறது மிட் பாயிண்ட்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ இ வந்து மிட் பாயிண்ட்னா ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகுமா, ஏபியை ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணுமா, அப்போ ஏஇ ஈக்குவல் டு இபியா. அப்போ ஏஇ பை இபிக்கு பதிலாக நான் ஏஇ போட்டுக்கிறேன், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி பை டிசி. இது ஒன்றா மாறிடுமா, அப்போ 1 ஈக்குவல் டு ஏடி பை டிசி, which implies AD equal to DC. Therefore, D is the midpoint of AC. Next theorem 6.2, அதாவது converse of BPT நம்ம வச்சு இந்த வந்து ப்ரூவ் பண்ண போறோம். அப்போ proof. ஏ பி சி, இங்கே ஒரு மிட் பாயிண்ட் வந்து இ எடுத்துக்கலாம், இங்கே ஒரு மிட் பாயிண்ட் டி எடுத்துக்கலாம், ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஜாயின் த மிட் பாயிண்ட்ஸ். டி அண்ட் இ ஆஃப் ஏபி அண்ட் ஏசி ரெஸ்பெக்டிவ்லி. அப்போ ரெண்டுமே மிட் பாயிண்ட் கொடுத்தாச்சு. அப்போ ஏஇ ஈக்குவல் டு இபியா இருக்கும், ஏடி ஈக்குவல் டு டிசியா இருக்குமா. தேர்ஃபோர் ஏஇ ஈக்குவல் டு இபி அண்ட் ஏடி ஈக்குவல் டு டிசி. இப்போ இந்த ஏஇ பை இபின்னு கொண்டு வந்துடலாமா, ஏஇ பை இபி ஈக்குவல் டு 1 மாறுமா, அண்ட் ஏடி பை இந்த டிசி அந்த சைடு கொண்டு வந்தோம்னா ஈக்குவல் டு 1 மாறுமா. அப்போ ஈக்குவல் டு 1 ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்குது, அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவேட் பண்ணலாமா. அப்போது தேர்ஃபோர் ஏஇ பை இபி ஈக்குவல் டு ஏடி பை டிசி. அப்போது ஏஇ பை இபி ஈக்குவல் டு ஏடி பை டிசி வந்துருச்சு, சின்ஸ் பை கான்வர்ஸ் ஆஃப் பிபிடி parallel. அப்போ D is parallel to BC. Next, trapezium. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O. Show that AO by BO equal to CO by DO. அப்போ A, B, C, D trapezium கொடுத்துருக்காங்க, intersect at O,
இப்போ இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இஎஃப்ங்கிற ஒரு பேரலல் லைன் எடுக்கிறோம். ஏபிக்கும் டிசிக்கும் பேரலாக இருக்கிற மாதிரி எடுக்கிறோம் இஎஃப். அப்போ ப்ரூஃப் given ABCD is a trapezium. And AB is parallel to DC. அடுத்து diagonals intersect each other. அப்போ AC and BD are diagonals. Intersect at O. Construction draw line EF. Draw a line EF parallel to AB and DC, passes through O, which passes through O. இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா AO by BO equal to CO by DO. இப்போ in triangle ADC எடுத்துக்கிறோம். ADC in triangle ADCல OE is parallel to DC. OE is parallel to DC. அப்போ OE is parallel to DC னா since by BPT. AE by ED equal to OA by OC. இது equation 1 எடுத்துக்கலாம். Next, in triangle ABD. In triangle ABD, OE is parallel to AB. OE is parallel to AB. அப்போ இங்க திரும்பியும் நம்ம BPT அப்ளை பண்ண போறோம். அப்போ OBD ABD எடுத்திருக்கோம். திரும்பியும் OB by OD equal to AE by ED. அப்போ AE by ED equal to OB by OD. left hand side equal இருக்கா, அப்போ right hand side equate பண்ணலாமா? Therefore OA by OC equal to OB by OD. நமக்கு என்ன வேணும்? இந்த ஃபார்மேட்ல வேணும். OA by BO equal to CO by DO. சின்ன சேஞ்ச் பண்ணால் நமக்கு கிடைச்சிருமா? இந்த பியை தூக்கி இங்கே போட்டுட்டு இந்த ஓசியை தூக்கி இங்கே போட்டானா வந்துருமா? அவ்வளோதான், சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். OA by OB equal to OC by OD. Hence the proof. Next, the diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO by BO equal to CO by DO. Show that ABCD is a trapezium. AB CD EO D ன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? The diagonals of a quadrilateral கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ABCD is a trapezium ப்ரூவ் பண்ணோம். அதனால தான் இந்த trapezium ஃபிகர் நம்ம போட்டிருக்கோம். ட்ரெபீசியம் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ABCD intersect each other at the point O. ABCD intersect at the point O such that AO by OA by BO equal to CO by DO. OA by BO equal to CO by DO. Show that ABCD is a trapezium. Given இப்போ in triangle ABD எடுத்துக்கலாம். In triangle ABD, in triangle
ஏபிடி. இதில் எது எதுக்கு பேரலாக இருக்குது? ஏபிடியில் OE is parallel to ABயா? Therefore, by BPT. OE is parallel to AB na AE by ED equal to OB by OD. இது equation 1 வச்சுக்கலாம். நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? given என்ன கொடுத்துருக்காங்க? நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது ABCD is a trapezium. given வந்து AO by BO equal to CO by DO. நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது ABCD is a trapezium. ஓகே, அப்போ given வந்து AO by BO equal to CO by DO. the given. நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது? OB by OD இருக்கா? அப்போ ரைட் சைடு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமா? COவையும் BOவையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமா? அப்போது AO by CO equal to OB by OD. இதை equation 2னு வச்சுக்கலாம். From equation 1 and 2 RHS are equal. அப்போ LHS equate பண்ணலாமா? AE by ED equal to AO by CO. இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? கான்வர்ஸ் ஆஃப் BPT நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். AE by ED equal to AO by CO இருக்குது. இதிலிருந்து நம்ம பேரலாக கொண்டு வந்துடலாமா? பேரலாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னா AE by ED equal to AO by CO. அப்போ இது வந்து இதுக்கு பேரலாக இருக்கும் இல்லையா? அப்போ OE is parallel to DC. இங்கே நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? OE is parallel to AB இருக்குது. இங்கே OE is parallel to DC இருக்குது. which implies AB is parallel to DC. AB is parallel to DC. Therefore, ABCD is a trapezium. The answer. Next part அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். Please share and subscribe my channel. Thank you.